مقصود احمد صاحب انہوں نے خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے اس ٹھنڈے ٹھنڈے موسم وچ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تار نو چھیڑے ہے تے سانو یہ موقع اللہ کریم نے عطا کیتا ہے کہ اساں علم دین شہید رحمت اللہ علیہ بارگاہ وچ کچھ نہ کچھ نظرانہ پیش کرنے سعادت حاصل کی دی. آواز ذرا سادہ بالکل ہی کو بند کر کے نا آواز ذرا سادہ کر دے. بیلیو محفل وچ آنا بڑا ہی سوکھ ہے, سن کے ٹر جانا یہ بھی بڑا سوکھ ہے, تقریر کر لینی سن لینی یہ سارے کام ہو جاندے نے, لیکن کمال اے وے کہ جتھے ساڈا عقیدہ حق سچ ہے نا اتھے ساڈے عمل دی دنیا وچ بھی بہار آوے. ساڈے عمل دی دنیا چ بہار آوے. میری تواڈے اگے گزارش ہے کہ نماز پنجگانہ مٹھیاں مٹھیاں گریاں تساں لئیاں کھا کیوں گری آگی ذرا کڑوی ہے. نماز پنجگانہ میں بڑی لمبی محفل دا قائل نہیں کہ بہت لمبی لینتھی محفل ہوئے, ادھا نہیں مقصد. مقصد ہے بر وقت شروع ہوئے مختصر گفتگو کر کے انہوں ختم کیتا جائے تاکہ فجر دی نماز با جماعت قائم ہو سکے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا یا ٹھیک کہہ رہا؟ تسی نوجوان زیادہ بیٹھے ہو, تو اڈے اگے میری گزارش ہے اپنے آپ نال سارے رل کے اسی وعدہ کریے کہ اس لمحے تو بعد اسی جھوٹ نہیں بولاں گے, غیبت نہیں کریں گے, چگلی نہیں کریں گے, عدالت جا کے کسی دے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیاں گے, کدی کٹ نہیں تولاں گے, کٹ نہیں ناپاں گے. اس ساریاں چیزاں عذاب قبر نے اور عذاب جہنم نے. تے نوجوان خاص طور تے موبائلاں دا استعمال شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی وچ کرو. انہاں موبائلاں دے ذریعے لوکاں دیاں ماواں بہناں بیٹیاں بہواں دی عزت نو برباد نہیں کرنا. میری بات سمجھ آ گئی؟ اپنے ایمان دا فکر کرو. دو چیزاں اللہ کرے اسی سلامت لے جائیے دنیا تو, ایک ایمان اور ایک عقیدہ. اسلامت ٹر گئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کسی نے آکھیا چاند چڑھ گیا جی چھوٹی عید دا تے کل عید ہے. آپ نے فرمایا عبد القادر دی عید اس دن ہوئے گی جدو ایمان سلامت لے کے دنیا تو جائے. اسی کس باغ دی مولی ہے. تو جے میری دعوت اس سمجھ آ جائے تو پلے بن لئیے, نہ آوے تو تصویر دا دوسرا رخ بھی ہے, اور رخ ہی ہے پھر میرے نال تے تیرے نال. پھر ہونا پتہ کی ہے مقصود صاحب, ہونا کی ہے میرے تیرنا ہونا کی ہے. پھر ہونا ہے جو عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے سنت دسیا ہے وہ کی صدا نہ باغی پھر انج ہونا جی اتنی بہ رہنا سا. پڑھ لیے پڑھ لیے کھولو جی آواز پڑھ لیے. ہائے ہائے اللہ کرے سانو ایک گلہ سمجھ آ جانا. عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے نے صدا نہ باغی بل بل بولے تے صدا نہ باغ بہار تے صدا نہ باپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت میں
तुसी करो निकलने आबा जान ते अम्मा जान सानू थपकियां देंदे ने पुत्र जिउंदा रहो ए पुत्र जवानियां मारे जिउंदा रहो हर वे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने ओ जीवे जीवे झूठा लारा ते मौत खड़ी सर उते खाक अंदर रल सुते सोशल मीडिया ते तुसी वेंदे हो फलाने चौधरी दी कबर फलाना लैंडलॉर्ड जिमीदार बड़ा सौखा बंदा वडेरा जागीरदार ओदी कबर है ते थले लिखिया हुंदा वेखो उत्ते की हाल है कबर दा कोई पुरसाने हाल नहीं वेंदे हो कि नहीं ए सैगलां दा जेड़ा सब तो बड़ा बाप सी ना ओदी कबर है कोई हाल नहीं हुंदा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह गए कब्रस्तान ते कबर नूं पंजाबी च आंदे ने ढेरी तुसी भी इत्थे लफ्ज़ बोलदे हो ढेरी आंदे ने कबर नूं पंजाबी की आंदे ने ढेरी ओ जदों कबरां वेखियां बड़े बड़े नवाबां जगीरदारां दीयां कबरां अल्लाह करे मेरा पैगाम तुहानूं याद रहे जे मैं पैगाम दे रहा उन्हां कबरां दा कोई हाल नहीं उत्ते चिक्कड़ गंद गर्द गुबार पत्ते तीले तिनके बड़ा कुछ ते बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह जदों वेखिया ना अखां विच आंसू आ गए रो रो के दाढ़ी मुबारक तारो गई बड़ा रोए कब्रिस्तान विच खलो के बड़ा रोए ते आपने उत्थे ना एक शेर लिखिया बाबा फरीद साहब ने एक शेर लिखिया उत्थे शेर उन्होंने लिखिया आंदे ने वेख फरीदा तेरियां वेख फरीदा तेरियां उत्ते कख पे वेख फरीदा तेरियां उत्ते कख पे वेख फरीदा तेरियां उत्ते कख पे इथों आउंदा ते कोई नहीं वेखिया पर इथे लख गए इथों आउंदा ते कोई नहीं वेखिया पर इथे लख गए मुसलमान भाइयों मौत ये मर जाना है सैकड़ा मन मट्टी दे थले आ जाना कोई पुरसाने आ नहीं होना तीन चार सुगाता ने ये नाल ले जाइए एक ईमान ले जाइए एक अकीदा ले जाइए एक दुरूद सलाम दा नूर ले जाइए ते चौथी शय है इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सौगात ले जाइए ये साडी जिंदगी दा सरमाया ते ये साडी कामयाबी अल्लाह मेरी तुम्हारी हाजिरी कबूल फरमाए वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन मकसूद अहमद साहिब इन्होंने खराज तहसील पेश किया कि इन्होंने इस ठंडे ठंडे मौसम में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तार नूं छेड़िया ते सानू ये मौका अल्लाह करीम ने अता किया कि असां इल्म दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह बारगाह विच कुछ ना कुछ नजराना पेश करन सादत हासिल की आवाज जरा सादा बिल्कुल इको बंद करके ना आवाज जरा सादा कर दियो बेलियो महफिल विच आउणा बड़ा ही सौखा है सुन के टुर जाना ये भी बड़ा सौखा है तकरीर कर लेनी सुन लेनी ये सारे काम हो जाते ने लेकिन कमाल ये वे कि जिथे साडा अकीदा हक सच है ना उत्थे साडे अमल दी दुनिया विच भी बहार आवे
साढ़े अमल की दुनिया च बहार आवे। मेरी तुहाडे अगे गुजारिश है कि नमाज़े पंजगाना मिठियां मिठियां गिरियां तुसां लईयां खा, क्यों गिरी आ गई जरा कड़वी है। नमाज़े पंजगाना मैं बड़ी लंबी महफिल दा कायल नहीं कि बहुत लंबी लेंथी महफिल होवे, इहदा नहीं मकसद। मकसद ये वे बर वक्त शुरू होवे, मुख्तसर गुफ्तगू करके इनू खत्म किया जाए ताकि फजर दी नमाज बाजमात कायम हो सके। कि मैं ठीक कह रहा या नहीं? ठीक है। तुसी नौजवान ज्यादा बैठे हो, तुहाडे अगे मेरी गुजारिश है वे अपने आप नाल सारे रल के असी वादा करिए कि इस लम्हे तो बाद असी झूठ नहीं बोलांगे, गीबत नहीं करांगे, चुगली नहीं करांगे, अदालत जाके किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं देंगे, कदी घट नहीं तोलांगे, घट नहीं नापांगे। ये सारिया चीज़ां अजाबे कबर ने और अजाबे जहन्नम ने। ते नौजवान खास तौर पर मोबाइलों का इस्तेमाल शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में करो। इन्हां मोबाइलों के जरिए लोगों दी मावां भैणां बेटियां बहुआं की इज्जत नूं बर्बाद नहीं करना। मेरी बात समझ आ गई? अपने ईमान का फिक्र करो। दो चीज़ां अल्लाह करे असी सलामत लै जाइए दुनिया तो, एक ईमान और एक अकीदा। सलामत टुर गए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपको किसी ने आख्या कि चंद चढ़ गया जी छोटी ईद का, कल ईद है। आपने फरमाया अब्दुल कादर दी ईद उस दिन होएगी जदों ईमान सलामत लैके दुनिया तो जाए। असी किस बाग दी मूली है? तो जे मेरी दावत इस समझ आ जाए तो पल्ले बन लईए, ना आवे तो तस्वीर का दूसरा रुख भी है। और रुख की है फिर मेरे नाल ते तेरे नाल, फिर होना पता की है मकसूद साहब, होना की है मेरे तेरे नाल होना की है। फिर होना ये वे जो आरफे खड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सानू दसिया है, वो की सदा ना बागी। फिर